Friends, welcome to my channel. In this video we are going to know about class 5 TOEFL day 7, 8, 9, 10 PDF sessions. Okay. First of all, I hope you have made children practice these videos up to 3, 4, 5 classes in my channel. Okay. Now we are going to know about the day 7 session of class 5 listening section, listening sets. Yes. Here passages. So let us get into the video. Yes, see here. Here are some instructions and then vocabulary listening sets. You made children practice these words and meaning and their usages. Say 1 or 2 times and ask them to note these vocabulary in their notebooks. Now see the PDF section. It is listening section. Okay, first of all we will listen the audio. Our family has a special tradition, family movie nights. It's like having popcorn and cold drinks while watching movies. These nights are not just about watching movies. They make our family bond stronger. When the sun goes down, we all gather in the living room. Everyone was excited as we chose a favorite movie. We sit under cozy blankets and our laughter mixes with the movie. Watching the movie brings us closer and we share the experience. Mom, who is great at making popcorn, adds her special touch with love. The smell fills the air as we find our comfy spots. A good movie turns an ordinary night into a fun night. These nights are all about us, a family making memories to remember forever. Being together brings us joy, and our family bond becomes even stronger. Okay, I hope you got it. Here is a passage. Now you have to answer these questions according to the passage. Okay. What is the main tradition mentioned in the paragraph? Yes. A, B, C, D. Here are the options. If you not get the answer, please listen once again or read this audio script. Then you will get the answer. మీరు విద్యార్థుల చేత ఐఎఫ్బిలో కానీ స్మార్ట్ టీవీలో కానీ ఈ పాసేజ్ని వినిపిస్తూ లేదా ఈ ఆడియో స్క్రిప్ట్ని పదే పదే చదవడం ద్వారా ఆ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ కనిపెట్టవచ్చు. చూసారు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ మూవీ నైట్స్ అనేది ఆన్సర్. నా సెకండ్ వన్ ఈ రకంగా వాట్ రోల్ డస్ మామ్ ప్లే డ్యూరింగ్ ఫ్యామిలీ మూవీ నైట్స్? ఈ మామ్ అనేది ఏ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు అని అడిగినప్పుడు దాని ఆన్సర్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చదివించి పైనున్న పారాగ్రాఫ్ల ద్వారా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసేటట్టుగా మీరు విద్యార్థులకి మోటివేట్ చేస్తూ ప్రిపేర్ చేస్తూ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చేటట్టుగా ప్రిపేర్ చేయండి. ఎస్, మేకింగ్ పాప్కార్న్ విత్ లవ్, మామ్స్ ఆ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఈ రకంగా ఇక్కడ మీకు చూసారు కదా దగ్గరగా క్వశ్చన్స్ అనేవి వాటి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఐ థింక్ 5 క్వశ్చన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ని కూడా మీరు విద్యార్థుల చేత ప్రాక్టీస్ చేయించి వారి నోట్బుక్లో రాయించాలి. పాసేజ్ లిజనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. కనుక ఈ లిజనింగ్ సెషన్లో సక్సెస్ఫుల్గా కానీ వాళ్ళు ఆ పాసేజ్ని లిజన్ చేసినట్లయితే వినగలిగితే ఆన్సర్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు.
ఆన్సర్స్ అనేవి 1 వర్డ్ ఆర్ 2 వర్డ్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కింద లేదా సింపుల్ సెంటెన్స్ కింద ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేశారు. నెక్స్ట్ డే 8 సెషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పీకింగ్ సెక్షన్లో మనం ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాం. ఓకే, డే 8 ఇక్కడ స్పీకింగ్ సెషన్ 4. ఇది మనం ఇప్పటికీ ఒక 4 లిజనింగ్ సెషన్స్ నేర్చుకున్నాం, అలాగే 3 స్పీకింగ్ సెషన్స్ చూసాం. ఇప్పుడు ఇది 4th స్పీకింగ్ సెషన్ ఫర్ డే 8. టాపిక్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, you read the instructions carefully 1 or 2 times and then click the audio icon to play the audio. First of all, we will listen the audio. You can ask 3 questions about your father's school. You can ask, did you like school? Where was your school? Who was your favorite teacher? Okay. Ask 3 questions about father's school. మీ ఫాదర్ని వాళ్ళ యొక్క స్కూల్ గురించి, ఆ డేస్లో తను చదివే విధానం గురించి అడగాలి. ఇక్కడ మోడల్ ఆన్సర్ అనేది చూడండి, లేదా ఇక్కడ మోడల్ ఆన్సర్ కోసం వీడు ఆడియోని కూడా క్లిక్ చేసి వినిపించవచ్చు. See here. Did you enjoy school? What did you find the most interesting in school? Where was your school? What made the environment special to you? Can you tell me about your favorite teacher? What qualities did you like about her? I hope you got the answers. They have made questions with did, can, where, what, like that. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పిల్లలకి ప్రశ్నలు వేసే విధానాన్ని, ప్యాటర్న్ని పరిచయం చేయండి. WS క్వశ్చన్స్, SR నో క్వశ్చన్స్, అలాగే రిక్వెస్ట్ టైప్లో క్వశ్చన్స్, పర్మిషన్ టైప్ క్వశ్చన్స్, ఈ రకమన్నీ కూడా అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం కొంచెంగా స్ట్రక్చర్ని అలవాటు చేసుకుంటూ క్వశ్చనింగ్ చేయడంలో ప్రావీణ్యత సంపాదిస్తారు. ఇప్పుడు రెండో దానికి ఒకసారి మనం ఆడియో ప్లే చేయకుండా చూద్దాం. ఆస్క్ 3 questions about your mother's best friend. Yes, I think this was easy. First of all, we try some. Whom did you like very much, mom? May I know your best friend's name? Where you met her first? ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ కింద సరదాగా మీరు వాళ్ళ చేత చెప్పించవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ అంతా డిఫికల్ట్ ఫీల్ అయితే చెప్పలేని పక్షంలో మోడల్ ఆన్సర్ని ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి. హూ వాజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ స్కూల్? హౌ డిడ్ యూ టూ బికమ్ ఫ్రెండ్స్? ఎస్. వాట్ డూ యూ ఎంజాయ్ డూయింగ్ టుగెదర్? ఎనీ హాబీస్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్స్ దట్ యూ హ్యాడ్ in common? Would you describe some qualities that made her your best friend? Would you describe some qualities that made her your best friend? ఈ 3 ఇచ్చారు. ఇంకా సింపుల్గా కూడా మీరు వాళ్ళ చేత చెప్పచ్చు. వాట్ ఈజ్ హర్ నిక్ నేమ్? వాట్ వాజ్ హర్ నిక్ నేమ్? హౌ డిడ్ యూ కాల్ హర్? లైక్ దట్. ఇలాగా తను ఎలా నువ్వు పిలిచేదానివి, ఈ రకమైనవి కూడా మీరు చాలాగా వాళ్ళ చేత చెప్పించుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి 8th డేలో ఇచ్చి వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ని కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ చేయిస్తూ, ఇక్కడ మనకి 5 యాక్టివిటీస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కింద, మోడల్ ఆన్సర్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని డే 8 సెక్షన్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పటికే ఈ పీడిఎఫ్లు అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, అలాగే ఫోల్డర్స్లో ఉంచుకున్నారు కనుక వీటిని మీరు ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయించండి. ఐ వాంట్ టు టెల్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ వీడియోస్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. నేను ఈ వీడియోల్లో మీకు ఇస్తుంది కేవలం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయించాలి ఇది చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డే 9 లిజనింగ్ సెట్స్. ఓకే, డే 9
కాన్వర్జేషన్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఇది లిజనింగ్ సెషన్ డే 9లోకి వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు మనం క్లాస్ 5కి 5 లిజనింగ్ సెషన్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. వాటిని కూడా ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. వాటిని కూడా మీరు ఒకసారి వాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాన్వర్జేషన్స్లోకి వెళ్దాం. డే 9. ఎస్, you have to read the instructions once or twice. Yes, here is new vocabulary, word and meaning and their usages. Practice them. Next, get into the question. Okay, activity 1. Details in conversation of 200 words. Yes. What does the daughter suggest for the family next weekend? Yes. చూడండి, ఇక్కడ ఆడియోని ఒకసారి క్లిక్ చేద్దాం. Hey everyone, I have exciting news. How about we go camping as a family next weekend? Oh, that sounds wonderful. It's been a long time since we did something outside together. Camping? Yay! Then we can have a bonfire and tell fun stories? Yes, and we can try fishing by the lake. I've been practicing how to fish. Absolutely. We'll have a bonfire, go fishing, and maybe even see some stars in the night sky. Remember the roasted chicken? And I'll bring some board games for us to play. I can't wait to tell my friends about it. Our family adventures are always so much fun. It's decided then. Next weekend, our family is going to have a great time outdoors. Very clear audio. What does the daughter suggest for the family next weekend? This is the question from the conversation. Watching a movie, going camping, having a picnic, visiting a museum. Which one? Any guess? Okay. See the answer. Yes, going camping. Yes. Like that, you have given here 5 activities. Activity 3, then answer. Activity, yes, see here, activity 4 and audio script, and then its answer. I think only 4 they have given, 4 activities. Yes. After this activity, this session is completed. Okay, now going to day 10 speaking section, giving directions. Yes, giving directions. See here. Okay, day 10 speaking session 5 for class 5, giving directions. Yes. Get into the practice sheet. Okay, see here. Click the audio icon. Today we have to get ready for cooking. What's to be done? I didn't see the instructions. Tell me everything I need to do to make food. Okay. I hope you heard. Yes, you have heard. Now giving directions. I didn't see the instructions. Tell me everything I need to do, make food. Okay. ఇక్కడ నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూడలేదు. నాకు ఫుడ్ చేయడానికి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. ఈ అబ్బాయి మనల్ని అడుగుతున్నాడు. దీనికి మీరు ఎలాగ ఇవ్వగలరో ఒకసారి ఆడియోని ఒకసారి వినండి.
a young boy turned on the gas stove in a cozy kitchen. Carefully, he gathered the ingredients: crisp carrots, plump potatoes, uncooked rice, and a fresh egg. He placed them into a saucepan, one by one. Finally, seated at a small table, he ate his dish and enjoyed it. Okay, you have to help that boy by saying directions. మీరు కొన్ని లింకర్స్ని ఉపయోగించుకుని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అలాంటి వాడుతూ కూడా విద్యార్థుల చేత ఇక్కడ కుకింగ్ ప్రాసెస్ని తనకి చెప్పాలి. ఆడియో విన్నారు కదా, అలాగే ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, దాన్ని చదివించండి. మనకి చిన్న చిన్న జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేయడం, ఉప్మా ప్రిపేర్ చేయడం అనేది మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉంటాయి. ఆ రకంగానే మీరు వాటిని కూడా ఉపయోగించుకుంటూ ఆ రిసోర్స్ని ఈ రిసోర్స్ని కలుపుకుంటూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ చక్కగా ఈ యొక్క డైరెక్షన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ప్యాకింగ్ ఫర్ పిక్నిక్కి ఏం ప్యాక్ చేసుకోవాలో ఇతనికి తెలియదట, మనం హెల్ప్ చేయాలి. ఐ డిడ్ంట్ సీ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, టెల్ మీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్ టు నో. పిక్నిక్ ఏం ప్యాక్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ యూ take a carry bag and then you put the playing things and socks, sweater, cap, ball, like that. ఇలాంటివన్నీ కూడా పట్టుకోవాలి అని ఒక ఐడియా మీకు అప్పటికే ఉంది కనుక మీరు కొంచెంగా మోడల్గా చెప్పండి, లేదా మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్ని వాళ్ళ చేత ఎక్కువసార్లు ప్రిపేర్ చేయించండి. ఆన్ ఎ సన్నీ ఆఫ్టర్నూన్ a young girl set up a picnic. She opened her basket and carefully placed water bottle, fresh fruits and selection of crisp vegetables inside. She closed the lid and was ready to enjoy meal on the perfect picnic in the park. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ గురించి చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా మీరు ఇక్కడ ఈ థర్డ్ యాక్టివిటీలో ఏముంది, ఆర్గనైజింగ్ ద పర్స్. వీటిని కూడా మీరు తనకి పర్స్ని ఎలాగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో ఒకసారి ఆన్సర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయించండి. పర్స్లో ఏమేమి పెట్టుకోవాలో, షీ పుట్ హర్ phone, a little notebook and pen inside. Then she closed her purse and was happy. ఈ రకంగా ఒక పర్స్లో ఏం ఉంచుకోవాలో అనేది కూడా మీరు డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళు విని నేర్చుకోవడం. ఈ రకంగా ఇక్కడతో మనకి డే 10కి స్పీకింగ్కి సంబంధించి గివింగ్ డైరెక్షన్స్ అనేవి పూర్తయ్యాయి. అలాగే మీరు ఇంకా వీటిని ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ డే 11, డే 12 అని మీరు కొన్ని రిసోర్సెస్ని కూడా ఉపయోగిస్తూ కూడా లిజనింగ్ సెక్షన్లు అనేది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.